جی ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسرسائز 9.3 ہے جو ہم نے کل کی تھی. اسی کا کویسچن نمبر 3، کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر 4 ہم نے آج کرنے ہیں. کویسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں. کویسچن نمبر 2 کا جو سیکنڈ پارٹ ہے بک پہ وہ دیا ہے ایویلیویٹ دی فالوئنگ 1 مائنس 10 سکوئر پائی بائی 3 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 10 سکوئر پائی بائی 3. ایویلیویٹ ہم نے کرنا ہے. اینگل ہمارے پاس ریڈین میں ہے، اسے پہلے ڈگری میں کنورٹ کریں گے. 1 مائنس 10 سکوئر 60 ڈگری ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 10 سکوئر 60 ڈگری. ہمیں پتہ ہے کہ 1060 کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوتی ہے، از ایکول ٹو انڈر روٹ 3. اس میں جہاں جہاں پہ 1060 ہے اس کی ویلیو پٹ کریں گے، اور ساتھ سکوئر ہے تو اس کا سکوئر بھی لے لیں گے. 1 مائنس اس کی ویلیو پٹ کریں گے، یہ آ جائے گی انڈر روٹ 3. سکوئر آ گیا 1 پلس انڈر روٹ 3 سکوئر. سکوئر ہے تو سکوئر سے سکوئر روٹ کینسل ہو جائے گا. 1 مائنس 3 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 3. 1 مائنس 3 مائنس 2 آ جائے گا. 1 پلس 3 جو ہے یہ ہمارے پاس 4 آ جائے گا. ان دونوں کو سمپلیفائی کریں گے، 1/2 آ جائے گا ہمارے پاس. یہی ہمارا ریکوائرڈ آنسر ہے. اسی طرح ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 ہے. کویسچن نمبر 3 کو دیکھیں. اس کا فرسٹ پارٹ انہوں نے دیا ہے کہ ویریفائی دا فالوئنگ وین تھیٹا از ایکول ٹو 30 ڈگری اور 45 ڈگری. ہم 30 ڈگری سے بھی اس کو سالو کریں گے اور 45 ڈگری سے بھی سالو کریں گے. ہم پہلے اس کو سالو کرتے ہیں 30 ڈگری سے. وین تھیٹا از ایکول ٹو 30 ڈگری. کویسچن ہمارے پاس ہے سائن 2 تھیٹا از ایکول ٹو 2 سائن تھیٹا کاس تھیٹا. اینگل ہمارے پاس 30 ڈگری ہے، تھیٹا کی جگہ پہ ہم پٹ کر دیں گے سائن 2 انٹو 30 از ایکول ٹو 2 سائن 30 کاس 30. یہ ہمارے پاس بن جائے گا سائن 60 لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ از ایکول ٹو 2 سائن 30 کاس 30. سائن 60 کی ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے انڈر روٹ 3/2 2 انٹو جو سائن 30 ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے 1/2. اسی طرح جو کاس 30 ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے انڈر روٹ 3/2. سمپلیفائی کریں گے تو یہ 2/2 سے کینسل ہو جائے گا. انڈر روٹ 3 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از ایکول ٹو انڈر روٹ 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے، انڈر روٹ 3 آ جائے گا، نیچے ہمارے پاس آ جائے گا 2. لیفٹ ہینڈ سائڈ اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ دونوں ہمارے پاس ایکول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ پروو ہو گیا کہ سائن 2 تھیٹا از ایکول ٹو 2 سائن تھیٹا کاس تھیٹا. اگر ہم 30 پٹ کریں گے تو دونوں سائڈز ہماری جو ہے وہ ایکول آ جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا پارٹ 3. کویسچن نمبر جو ہمارے پاس 3 ہے اس کا پارٹ 3 دیا ہے انہوں نے cos 2 تھیٹا از ایکول ٹو 2 cos سکوئر تھیٹا -1 کے. cos 2 تھیٹا از ایکول ٹو 2 cos سکوئر تھیٹا -1. اب ہم اینگل پٹ کر لیتے ہیں 45 ڈگری. تھیٹا از ایکول ٹو 45 ڈگری. 45 سے سالو کرتے ہیں اس کو تو جہاں پہ ہمارے پاس تھیٹا ہے وہاں پہ ہم کیا پٹ کریں گے 45 پٹ کریں گے.
cos 2 into 45 degree is equal to 2 cos square 45 minus 1. cos 2 into 45 जो है वो cos 90 बन जाएगा. cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है, इसका स्क्वायर ले लेंगे -1. cos 90 एज इट लिख दें 2 इंटू 1 ओवर 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा -1. 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा. cos 90 जो है ये हमारे पास 0 होता है. इसी तरह 1 -1 +1 -1 से जब कटेगा तो 0 इज इक्वल टू 0. ये साइड भी हमारे पास जो है वो इक्वल आ गई है, वेरीफाई हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. उसके बाद हम देखते हैं इसका पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 3 का. उसे भी हम देखते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, उसमें उसने tan की वैल्यू हमें दी है. tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. इसको अगर हम देखेंगे एंगल 45 के साथ, tan 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 45. tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ये आ जाएगा tan 90 इज इक्वल टू 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 स्क्वायर. tan 45 की वैल्यू हमने 1 पुट की, tan स्क्वायर था और उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया. tan 90 हमारे पास अनडिफाइंड होता है. अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि समथिंग ओवर ज़ीरो. हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 1 ओवर 0 है या 2 ओवर 0 है या 3 ओवर 0 है, क्योंकि sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90 हमारे पास tan 90 होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको देखें तो ये 1 ओवर 0 हमारे पास आएगा. तो इसी तरह इधर करेंगे तो ये 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 से कैंसिल होगा, तो ये भी 2 ओवर 0 आ जाएगा. यानी कि समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा. दोनों साइड्स अनडिफाइंड है, तो यहाँ से पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड है. यही आपका आंसर है. हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4. उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इक्वेशन हमें दी है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री. इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. tan 45 डिग्री जो है इसकी वैल्यू 1 होती है. इसी तरह जो cos 60 है इसकी जो वैल्यू है हमारे पास होती है 1/2. इसी तरह sin 45 है, इसकी वैल्यू 1/√2. cos 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी 1/√2. इसी तरह tan 60 डिग्री, उसकी वैल्यू हमारे पास है √3. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं जो हमने इस क्वेश्चंस के अंदर पुट करनी है. tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर
माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की 1/√2, tan 60 की √3। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू x इंटू, इन दोनों को जब लेंगे तो ये √2 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू √3 आ जाएगा। इसको बाय एलसीएम मेथड सॉल्व करेंगे। 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इधर हमारे पास आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू x इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2। हमें x की वैल्यू चाहिए, √3 डिवाइडेड बाय 2 इधर आके क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू x। कैंसिलेशन होगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 √3। उसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर के ऊपर जो अंडर रूट का साइन है उसको ख़त्म करेंगे। रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 2 √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 √3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2s are 6 √3 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 इंटू √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 6 √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4। x इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यू आ गई है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो उसने पूछा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अप्लाई करते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट करें। यही हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम 9.4 करेंगे।